गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज वाला अपना टॉपिक आ +1 MOP का डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस। अज जो भी आप चैप्टर रीड करना तो वो आप की देखा कि ऑफिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट आ क्यों बनाए जाते आ, क्यों उन्होंने जरूरत पई, की उन्होंने एडवांटेज आ, कि फैक्टर्स ने, कि मैथड्स ने। तो मेन टॉपिक का नाम अपना डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस। फस्ट कंटेंट देखते हैं आप जिद इस करांगे इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन डिस्कस करांगे, मीनिंग करांगे, डेफिनेशन, नीड, एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस, मैथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, फैक्टर ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तो फस्ट अपना स्टार्ट होंदा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप डिपार्टमेंट की इंट्रोडक्शन बारे गल करते हैं। डिपार्टमेंट मे बी डिफाइन एज अ वर्क ग्रुप ऑफ कंबाइंड टूगैदर फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। तो डिपार्टमेंट की होंदा कहते जो डिफाइन करता एक ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप के आप मिल के कंबाइन परफॉर्म करते हैं फंक्शन जो कि सेम नेचर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल लैके चलीए कि एक डिपार्टमेंट आ, उस सेम डिपार्टमेंट के फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लैने कि जो कमर्स डिपार्टमेंट आ, कमर्स डिपार्टमेंट है अपने 7 टीचर आ और है अपने 50 स्टूडेंट। तो सारिਆਂ ਦਾ एक ही डिपार्टमेंट आ कमर्स डिपार्टमेंट, जिन्हों दी एक्टिविटी का नेचर भी सेम आ। इन्होंने कमर्स पढ़नी आ और इन्होंने पढ़ानी आ। तो इट मीनस कि सिमिलर नेचर के फंक्शन होंगे एक ग्रुप के कंबाइंड। नैक्सट अपना एंड हैंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। जो डिपार्टमेंट आ आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने लिए बनाए जाते हैं। डिपार्टमेंट के नेम तो ही पता चल जाता कि यह डिपार्टमेंट इस काम को करता होएगा। इस बिजनेस के जोड़ा डिपार्टमेंट आ इस वर्क ऑपरेशन ऑपरेट करता, कैरी करता, ठीक है जी, जो आप कह सकते हैं ये रिलेटिड एक्टिविटी करता। तो डिपार्टमेंटेशन के नेम तो ही पता चल जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो किसी भी डिपार्टमेंट के अगे ऑफिस, क्लैरिकल डिपार्टमेंट, कमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, मैडिकल डिपार्टमेंट, इट मीनस कि डिपार्टमेंट नेम तो ही पता चल जाता आपां आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, पहचान हो जाती है कि इन्हों की एक्टिविटी इस चीज़ के नाल रिलेटिड आ। तो जी सैकेंड लाइन अपनी एंड हैंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, चाहे एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना या ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना किस चीज़ तो पता चल जाता, उन्होंने नेम तो ही पता चल जाता डिपार्टमेंट के नेम तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलीमेंट, तो इनू मोस्ट इंपोर्टेंट एलीमेंट मन्निया गया डिपार्टमेंट नू। किसी भी टास्क नू कंप्लीट कर ली, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसैस नू कंप्लीट कर ली, मेन एलीमेंट आ जो अपना डिपार्टमेंटेशन। लास्ट लाइन के लिखा अपना ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटिड एक्टिविटीज़ पॉपुलरली। जोड़ा ग्रुप बनाया होंगे रिलेटिड एक्टिविटी का, फॉर एग्जाम्पल आप गल की सी कि कमर्स के 7 स्टाफ मैंबर आ, 50 स्टूडेंट आ, इट मीन 57 का जो ग्रुप बन गया तो उन्होंने आप की कहने हैं कमर्स डिपार्टमेंट आ। तो पॉपुलरली कॉल्ड एज डिपार्टमेंटेशन, तो इनू डिपार्टमेंटेशन के नेम नाल जाना जाता। नैक्सट सैकेंड दिता हुआ आपको इन अदर वर्ड डिपार्टमेंटेशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ ग्रुपिंग वेरीअस एक्टिविटी। अदर वर्ड के गल करिए आप फस्ट वर्ड के आप ये गल की कि डिपार्टमेंटेशन की आ एक ग्रुप के रह के असीं एक्टिविटी करते हैं और जो डिपार्टमेंट होंदा उहदी आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी तो ही हो जाती है, जां उसदे नेम तो हो जाएगी जां एक्टिविटी तो, ठीक है जी। तो आपां नेम देखने तो बाद ही पता चल जाता कि टास्क की आ इस डिपार्टमेंट का और किमें ने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसैस को कंप्लीट करना, तो उन्होंने डिपार्टमेंटेशन कहने। अदर वर्ड के विचों की कहते जो प्रोसैस होंदा ग्रुप एक्टिविटी के विचों उन्होंने डिपार्टमेंटेशन कहा जाता। डिपार्टमेंटेशन इज़ अ प्रोसैस ऑफ ग्रुपिंग वेरीअस एक्टिविटी इनटू सैपरेट यूनिट और डिपार्टमेंट, जो कि कहते सैपरेट यूनिट के डिवाइड किया, चाहे डिपार्टमेंट के डिवाइड करके जो काम की प्रोसैसिंग कर रहे हैं असीं उन्होंने डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। ईच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर एंड इज़ रिस्पोंसिबल फॉर अ पार्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। तो हर एक डिपार्टमेंट सब तो पहला देखने तो बाद रिस्पोंसिबल होंदा कि किहड़ियां एक्टिविटी मैं करनियां ने। तो यह आ गई सी अपनी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के मेन की है कि आप ग्रुप के कंबाइन वर्क करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में शो करते हैं। सिमिलर नेचर दी एक्टिविटी होंदियां, सिमिलर नेचर दी एक्टिविटी ग्रुप के रह के करते हैं, उन्होंने डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। और जो भी उन्होंने एक्टिविटी आ उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ग्रुप बनाया जाता या जो उन्होंने नाम प्रोवाइड करवाया जाता तो आइडेंटिफिकेशन लिए प्रोवाइड किया जाता, ताकि आपको बाहरों ही पता चल जाए कि इन्हों का प्रोसैस की है, इन्होंने की काम करना, इत्थे की टास्क हो रहा। नैक्सट है अपना मीनिंग।
मीनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲਰ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਓਨਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਰਕ ਦੀ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਪ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਟੈਪ ਕਹਾਂਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਥਰਡ 'ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਟੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਇਸ ਏ ਐਲਨ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਕੋਂਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਆ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨਟੂ ਸਮਾਲਰ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਇੰਟਿਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਵਿਚ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਜ਼ ਅਥੋਰਿਟੀ ਫਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ? ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਮੈਨੇਜਰ ਟਾਸਕ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਲ ਟਾਸਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਫਸਟ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਨੇਜਰ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਥਰਡ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆ: ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੀਡ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੀਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੀਡ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਟ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਜੋਬ ਆਰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮਰਸ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਥੋਰਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਥਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਨੀਡ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਐਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਰ ਵੈਲ ਨੋਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਫ ਆਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਬਿਕਮਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਬਿਕਮਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਫੋਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਲੋ ਐਂਡ ਮਿਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਫॉर ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 100 ਤੋਂ 110 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਕੰਮ ਈਜ਼ੀ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਸ਼ੋਇੰਗ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮਲੀ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਵੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਨ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ ਵਰਕ ਦੀ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ, ਸਪਲਾਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, 90,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵਰਕ ਦੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਫਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਨਟ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੈਮਸੈਲਵ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਇੰਸਟੀਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਹੇਗਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਟੋਨੋਮੀ ਨੀਡਸ ਦਾ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਵੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਰ ਗਿਵਨ ਫੇਅਰ ਅਮਾਊਂਟ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੇਅਰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚ ਆਟੋਨੋਮੀ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਰੀਡਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਲਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਵੇਜਸ ਵਧਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵਰਕ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਮੈਨ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਆ ਬਾਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਵੇਅਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਲਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਜ਼ ਇਨ ਫਾਰ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਓਨਲੀ ਦਾ ਗੁਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਰ ਸੈਂਟ ਫॉर ਸੇਲ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਕਸਟਮਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡਸ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਟੈਰੀਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਐਪਲ ਦੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ABC ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ A ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ B ਵਾਲੇ, ਥਰਡ C ਵਾਲੇ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ ਬਿਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਆ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਥਡ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ ਬਿਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਬਿਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟਮ ABC। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ A ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ B ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ C। ਰਾਮ A ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ B ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਨ C ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਜ਼ ਆਲ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। A ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣੇ ਆ, B ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ, C ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬਾਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਣਾ। ਹੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਰਚੇਜ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਚੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਆ, ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਨ ਸਮ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। 5 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਏ, 5 ਨੰਬਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਲੈ ਲਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਨ ਸਮ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਆਰ ਪੁੱਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਬਟ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਲੇਬਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਲੇਬਰ ਸਕਿੱਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
हेयर कस्टमर गाइड इन द प्रोसैस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। इत्थे की कस्टमर गाइड करते डिपार्टमेंटेशन किवें डिवाइड किया जाता कि तुसी कस्टमर नूं किवें गाइड करना। तो डिपार्टमेंट कस्टमर दे बेस ते किवें बन गए, एज के अकॉर्डिंग। एक तो मैन वाला बन गया, एक वूमैन वाला बन गया, एक किड्स वाला बन गया। ठीक है जी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट आ, इन्होंने इन्हों दी चीज़ों का ध्यान रखना, इस डिपार्टमेंट ने वूमैन दी, इस डिपार्टमेंट ने मैन दी चीज़ों का ध्यान रखना कि उन्होंने की चाहिए, किहड़ियां चीज़ों तो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है। हेयर कस्टमर गाइड इन द प्रोसैस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। हेयर कस्टमर गेट स्पैशलाइज सर्विस फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन। सर्विस प्रोवाइड करवाते जिमें जिमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन मिलदियाँ, जिमें कि आ मैन कह देन कि सानू एवें दा स्टाफ चाहिए तो उवें दी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने लिया के देंगे। मैनेजमेंट कंबाइन द एक्टिविटी ऑफ द वर्कर फॉर सम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल आपां नूं एग्जाम्पल भी दी हुई आ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नूं डिवाइड करता सी कैटेगरी द अपरचुनिटी, मैन वूमैन किड्स, 3 डिपार्टमेंट बनाते। जिहड़ा ए डिपार्टमेंट आ मान लो उत्थे तां मैन दा हर एक चीज़ मिलती सी, बी दे विच वूमैन दी मिलती सी दे विच किड्स दे खिडौने वगैरह, उन्हां दीयां गेम्स वगैरह जो भी आ, उन्हां दे क्लॉथस। ठीक है जी। तो गारमेंट की गल कर रहे हैं तो उन्होंने क्लॉथ वगैरह ही मिलते होंगे। तो इन्होंने कि 3 डिपार्टमेंट के डिवाइड करता। डिवाइड क्यों किया? मैन वाले डिपार्टमेंट ने प्रॉपरली फोकस करना कि लोगों की की इंट्रस्टिंग आ, किस चीज़ से इंट्रस्ट आ ज़्यादा, किस चीज़ को ज़्यादा प्रैफर करते हैं, उन्होंने चीज़ों ही तैयार करना, उवें दा स्टाफ तैयार करना, उवें दे गारमेंट प्रिपेयर करने। तो करके उन्होंने डिपार्टमेंटेशन की ताकि प्रॉपरली असीं फोकस कर सकीए, उन्होंने सैटिस्फैक्शन बारे जान सकीए, उन्होंने की प्रैफरेंस आ, की इंट्रस्ट आ, उन्होंने चीज़ों बारे जान सकीए। एक चीज़ पर फोकस करांगे तो आपां नूं ज़्यादा वधिया रिजल्ट मिलणगे। तो ये सीगा अपना बाय कस्टमर के अकॉर्डिंग। नैक्सट आ गया अपना फैक्टर्स और चॉइस ऑफ मैथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन। फैक्टर किहड़े आ डिपार्टमेंटेशन के? सब तो फर्स्ट फैक्टर अपनी इकॉनमी। जो असीं डिपार्टमेंटेशन करते हैं इकॉनमी फर्स्ट फैक्टर आ। फर्स्ट फैक्टर किवें आपां देखते हैं, इकॉनमी इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ अनदर फैक्टर इन कंबाइनिंग वेरीअस एक्टिविटी इन अ ग्रुप। इकॉनमी एक एवें दी आ जिहदे विच कॉस्ट ऑपरेशन भी हुंदे आ, होर फैक्टर भी आ जाते हैं, बहुत सारिया एक्टिविटी नाल मिल के कंबाइन वर्क करती आ। तो फैक्टर की आ डिपार्टमेंटेशन का फैक्टर इकॉनमी भी आ। इकॉनमी हर चीज़ का फैक्टर ही कह सकते हैं पर डिपार्टमेंट दे विच भी आ क्योंकि वो काफ़ी एक्टिविटी दे नाल कंबाइन होकर काम करती आ। सैकेंड की आ कंट्रोल। कंट्रोल इज़ फैसिलिटेट बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटी इन स्मॉल डिपार्टमेंट। स्मॉल डिपार्टमेंट के डिवीजन करती क्योंकि साडा प्रॉपर कंट्रोल रहे और उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स हो। तो एक फैक्टर की अपना कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए फैक्टर बनाया गया और उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी को क्लीयर कट किया गया। नैक्सट ऑबजैक्ट को क्लीयर करने एक फैक्टर, ऑबजैक्ट का भी एक फैक्टर आ। वाइल क्रिएटिंग डिपार्टमेंट कहते जद कि असीं डिपार्टमेंट क्रिएट कर दें तो वह कोई ऑबजैक्ट भी तो होंदा डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने ऑबजैक्ट कंसीडर किया होंदा कि तुहानूं डिपार्टमेंट दे विच क्रिएट किया, डिवीजन की और तुहाडे डिपार्टमेंट का ये ऑबजैक्ट आ इन्ने टाइम दे विच अचीव करना। ये भी एक फैक्टर आ। नैक्सट फैक्टर आ गया अपना की एक्टिविटी। की एक्टिविटी दे विच आपां कर रहे हैं सच एक्टिविटी मस्ट बी प्लेज इन सैपरेट डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन कंट्रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। भी जिहड़ियां बाकी दी एक्टिविटी ने उन्हां बारे इनफॉर्मेशन देनी। स्पैशलाइजेशन जिहदे विच आपां डिवीजन कर दिंदे लेबर की, एफिशिएंसी इनक्रीज़ हो जाती है तो अपना स्पैशलाइजेशन फैक्टर आ। नैक्सट आ कोआर्डीनेशन। जिवें जिवें साडी डिपार्टमेंटेशन हुंदी आ, डिपार्टमेंट दे विच कोआर्डीनेशन भी हुंदा, सारे मिल के काम करते हैं क्योंकि उन्होंने दस्सिया हुंदा कि तुहाडे डिपार्टमेंट का ऑबजैक्ट ये आ और ऑबजैक्ट एक बंदा नहीं अचीव कर सकेगा। तो सारे मिल के कोआर्डीनेट करनगे कि असीं अचीव करना ही करना, असीं दूजे डिपार्टमेंट नालों पहलां करना जां तू ज़्यादा वधिया करना। तो क्या कोआर्डीनेट करनगे एक दूजे नाल। एक डिपार्टमेंट दे विच अगर 10 परसन आ तो 10 दे 10 परसन एक दूजे नाल कोआर्डीनेट जरूर करनगे। किसी नूं किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होएगी, किसी नूं किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होएगी, तो इस करके कोआर्डीनेशन भी एक मेन फैक्टर मन्निया गया। कहते जो नैसैसरी टू डिवाइड द एक्टिविटी एंड क्रिएट डिपार्टमेंट इन सच आ वे सो एज टू फैसिलिटेट कोआर्डीनेशन। जो कहते असीं डिवाइड कर दिंदे एक्टिविटी नूं और वर्क भी दे दिंदे कि तुहाडा वर्क ये आ तो इहदे नाल कोआर्डीनेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हुंदी आ। कोआर्डीनेट हुंदा ऑल डिपार्टमेंट मस्ट फंक्शन अंडर आ कंपोनेंट मैनेजर यूजली कॉल्ड जनरल मैनेजर। ऑल डिपार्टमेंट जिहड़ा फंक्शन करते अंडर आ कंपोनेंट मैनेजर तो उन्होंने की कहने आपां जनरल मैनेजर कहा जाता।
हाँ जी, नैक्सट आ गया अपना स्टैप इन डिपार्टमेंट। स्टैप किहड़े किहड़े आ, ठीक है जी। तो फस्ट स्टैप आ टू आइडेंटिफाई टास्क और ड्यूटी। स्टैप की है डिपार्टमेंटेशन का, टास्क नूं आइडेंटिफाई करना कि साडा टास्क की आ, साडी ड्यूटीज़ की आ, उन्हां दी पहचान करन दा स्टैप है एक। तो डिपार्टमेंटेशन के स्टैप क्यों ले गए आ, ताकि साडे काम की पहचान हो सके, सानू अपनी ड्यूटीज़ बारे पहचान होवे। सैकेंड, एनालिसिस डिटेल ऑफ ईच टास्क। हर एक टास्क का जो डिपार्टमेंटेशन बनाई जाती है तो हर एक डिपार्टमेंट अपने टास्क नूं प्रॉपरली डिटेल दे विच एनालाइज करदा। तो सैकेंड स्टैप की आ, एनालिसिस डिटेल ऑफ ईच टास्क। थर्ड आ ग्रुप सिमिलर एक्टिविटी। ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈੱਡ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥੋਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਕੌਣ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। डिपार्टमेंट हैड रिस्पोंसीबिलिटी भी देगा कि तुसीं ये काम करना, उहदे नाल नाल उहनूं अथॉरिटी भी दित्ती जाएगी कि चाहे तू किसी तो करवा, बट ये कंप्लीट होना चाहिए। तो अपने 5 स्टैप आ। फस्ट असीं अपना आइडेंटिफाई करदा टास्क नूं ते ड्यूटीज़ नूं। सैकेंड, डिटेल दे विच एनालिसिस करदा हरेक टास्क नूं, क्योंकि काम ही आपां एक चीज़ ते करना। ग्रुप सिमिलर एक्टिविटी, इंटरस्ट दा ग्रुप एक्टिविटी टू डिपार्टमेंट हैड, डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पोंसीबिलिटी ऑफ अ डिपार्टमेंटल हैड। थैंक यू स्टूडेंट। अज का अपना टॉपिक इन्ने सी, डिपार्टमेंट ऑफ एनालिसिस, डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑफिस। अज का अपना टॉपिक इत्थों तक सी। नैक्सट टॉपिक आपां इस तो नैक्सट डे प्रिपेयर करांगे, डिस्कस करांगे सॉरी।